السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ محترم دینی اور اسلامی بھائیوں اور پردہ نشی خواتین اسلام، آج 19 اپریل 2025 بروز سنیچر شہر حیدرآباد کے یاقوت پورہ کی جامع مسجد اہل حدیث ابو بکر صدیق میں جس عنوان کی وضاحت میں کر رہا ہوں وہ ہے گناہوں کے خطرناک نتائج۔ گناہوں کے کیا خطرناک نتائج ہماری زندگی میں رونما ہو سکتے ہیں، یہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں میں آپ کے سامنے وضاحت کر رہا ہوں۔ سورہ احزاب کی 71ویں آیت میں اللہ کہتا ہے وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِیمًا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا بہت بڑی کامیابی سے ہمکنار ہوگا۔ سورہ احزاب کی 36ویں آیت میں اللہ نے کہا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا وہ واضح گمراہی میں چلا گیا۔ دو آیتیں مد مقابل ہیں۔ من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے دنیا میں بھی کامیابی، آخرت میں بھی کامیابی۔ ومن یعص اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا فقد ضل ضلالا مبینا، کھلی گمراہی میں وہ چلا گیا۔ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اسے اس بات کی تمیز نہیں ہوتی کہ مجھے آخرت میں اللہ کو حساب دینا ہے، اللہ کے پاس ایک جہنم بھی ہے جس میں مجھے جلنا ہے، اسے اندازہ نہیں رہتا۔ نیکیاں کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ سورہ نساء کی 13 اور 14 نمبر آیت میں کہتا ہے وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا۔ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا ایسی جنتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں۔ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ بہت بڑی کامیابی ہے مومنوں کے لیے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اللہ کے حدود کو پار کرے گا يُدْخِلُهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، اس کو ایسی جہنم میں اللہ ڈالے گا جہاں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، یہ بڑا ذلت والا عذاب ہے اس کے لیے جو اللہ نے طے کیا ہے۔ گناہ کرنے سے انسان کے کیا برے اثرات رونما ہو سکتے ہیں؟ نمبر 1، اللہ تبارک و تعالی اس کے دل کو کالا کر دیتا ہے جو گناہ کرتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، جامع ترمذی 3334 نمبر کی حدیث، 3334 نمبر کی حدیث، ان المؤمن اذا اذنب كانت نقطة سوداء في قلبه
جب بھی کوئی مومن گناہ اس سے ہو جاتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا نقطہ اللہ رکھ دیتا ہے. فَإِن تَابَ، اگر اس نے اللہ سے سچی توبہ کیا، وَنَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ سُقِلَ قَلْبُهُ، اللہ اس کے دل کو دھو کر پاک کر دیتا ہے. وَإِن زَادَ زَادَتْ حَتَّى يَعْلُو قَلْبَهُ، اور اگر وہ گناہوں پہ گناہ کرتا چلا گیا تو اس کے دل کا کالا نقطہ بڑھتا چلا جاتا ہے. فَذَلِكَ الدَّيْنُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْقُرْآنِ، جیسا کہ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، سورہ مطففین میں. ہرگز نہیں، ان کے دل گناہوں کی وجہ سے بالکل سیاہ آلود ہو چکے. ایک گناہ کرو گے ایک کالا نقطہ رکھے گا، دو گناہ کرو گے دو کالے نقطے رکھے گا، گناہوں پہ گناہ کرتے جاؤ گے یہ سیاہ نقطے اتنے بڑھ جائیں گے، سارا دل کالا ہو جائے گا، اسے تمیز نہیں رہے گی کیا نیکی کیا گناہ. ایک بار سود کھا رہا، شرمندگی محسوس ہو رہی، چھوڑ جاتا. ایک بار کھایا، دو بار کھایا، اتنا سود کھا رہا کہ اسے پرواہ ہی نہیں کون سا حلال کون سا حرام. آپ کے دل سے آخرت کی فکر کو مٹا دیا جانا بھی اللہ کی ایک عذاب کی شکل ہے. اللہ کے نبی عبداللہ ابن عباس، حدیث کے راوی، سنن ابن ماجہ کی حدیث 4244 نمبر کی حدیث ہے یہ، ان للحسنتی ضیاء فی وجہی، انسان جب نیکی کرتا ہے تو اللہ چہرے پر نور عطا کرتا ہے. وَنُورٌ فِي قَلْبِهِ، اور اس کے دل میں ایمان کا نور جگا دیتا ہے. وَسَعَةً فِي الرِّزْقِ، اس کے رزق میں برکتیں بھر دی جاتی ہیں. وَقُوَّةٌ فِي الْبَدْنِ، اس کے بدن میں اللہ طاقت بھر دیتا ہے. وَمُحَبَّةٌ فِي قُلُوبِ الْخَلْقِ، سارے مخلوق کے دل میں اللہ اس کی محبت کو پیدا کر دیتا. 5 انعامات. نیکی کرو گے چہرہ روشنی سے چمکا دے گا، دل میں نور عطا کرے گا، اور اللہ تعالی رزق میں برکت دے گا، اور بدن میں طاقت دے گا. اور نمبر 5، لوگوں کے دلوں میں آپ کی چاہت اللہ پیدا کر دے گا. اس کے برعکس اگر گناہ کرو گے، اللہ کے نبی کہتے ہیں وَإِنَّ لِلسَّيِّئَةِ سَوْدَاءٌ فِي الْوَجْهِ، انسان اگر گناہ کرے گا اس کا چہرہ مسخ کر دیا جائے گا. وَظُلْمَةٌ فِي الْقَلْبِ، دل اللہ تبارک و تعالی ظلمتوں سے تاریک کر کے رکھ دے گا. وَوَحْنٌ فِي الْبَدْنِ، بدن میں کمزوریاں اللہ پیدا کر دے گا گناہوں کی وجہ سے. وَنَقْصٌ فِي الرِّزْقِ، اس کے رزق کی برکتیں چھین لی جاتی ہیں. وَبُغْضٌ فِي قُلُوبِ الْخَلْقِ، مخلوق کے دل میں اللہ اس کی نفرت کو بھر دیتا. کوئی آدمی اسے پسند نہیں کرتا، کوئی آدمی اس آدمی سے محبت نہیں کرتا. آپ دیکھیے جو شرابی ہوتا، ایک نمبر کا بیوڑا ہوتا، کیا کوئی اسے اپنے پاس بٹھانا پسند کرتا؟ ایک نمبر کا جوا خور، رشوت خور، حرام خور، کیا اسے دوستی کر کے اس کے ساتھ ماحول میں گھومنا پسند کرے گا؟ ایک نمبر کا زانی، ایک نمبر کا چور، کیا اس کے ساتھ کوئی رشتہ کرنا، لیوا دیوی کرنا، بزنس کرنا کوئی پسند کرے گا؟ ہرگز نہیں. اللہ دلوں میں نفرتیں پیدا کر دیتا گناہ کرنے والوں کے بارے میں. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، یہ پہلا عذاب ہے کہ آپ کے دل کالے کر دیے جائیں. دوسرا عذاب گنہگاروں کا، اللہ تبارک و تعالی کے نگاہوں سے اس بندے کی قدر و منزلت گھٹا دی جاتی ہے. اللہ کے پاس اس کی کوئی حیثیت نہیں رہتی گنہگار کی. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا ایاک والمعصیہ، لوگوں گناہ کرنے سے بچو.
فإن المعصية حل سخط الله عز وجل رواہ المسند احمد. مسند احمد کی حدیث ہے، جب بھی آدمی گناہ کرے گا اللہ کے عذاب کو وہ اپنے لیے حلال کر لے گا، ویلکم کر لے گا اپنے گھر، اپنے دکان، اپنے مکان، اپنی زندگی میں. اللہ کے عذاب کو اس نے اپنے لیے حلال کر لیا، جس نے گناہوں کا دروازہ اپنی زندگی میں اوپن کر لیا. وَمَن يُهِنُ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرَمٍ. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں سورہ حج کی 18 نمبر آیت میں بیان کرتا ہے، جس شخص کو اللہ ذلیل کرے، ساری دنیا میں کون ہے اسے عزت دینے والا؟ اور اللہ ذلیل کسے کرتا؟ جو گنہگار رہتا اسے ذلیل کرتا. گناہوں میں ذلت ہے، گناہوں میں بیماری ہے، گناہوں میں کمزوری ہے، گناہوں میں عذاب ہے، اور گناہوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی دنیا میں لوگوں کے دلوں میں نفرتیں پیدا کرتا ہے. نمبر 3، گناہوں کی وجہ سے شیطان آپ کا دوست بن جاتا. سورہ زخرف آیت نمبر 36 اللہ کا ارشاد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ فَهُوَ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ الشَّيْطَانَ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. جو آدمی اللہ کے ذکر سے، اسلام سے، نماز سے، تلاوت سے، اللہ کے تمام احکامات سے دور بھاگے گا، اللہ شیطان کو اس کا دوست بنا دے گا جو ہمیشہ اس کے قریب رہے گا. رحمان چاہیے شیطان دور بھاگ جائے گا، شیطان چاہیے اللہ کی محبت اور اللہ کی نصرت، اللہ کی حمیت آپ سے دور چلی جائے گی. نمبر 4، گناہ کرنے والے بندہ نہ صرف دنیا کی مخلوق بلکہ وہ اپنے آپ سے بھی محروم کر دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سورہ حشر 29ویں 28ویں پارے میں ایک سورہ ہے سورہ حشر، اس سورت کے اندر 19 نمبر آیت میں اللہ کہتا ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جن لوگوں کو، جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ بھی ان کو اپنے آپ سے بھلا دیا. جو لوگ اللہ کو بھول گئے اللہ بھی ان کو بھلا دیا. اور ایسے ہی لوگ ایک نمبر کے فاسق اور فاجر ہوتے ہیں. یہ آیت دلیل ہے اس بات کی. اس آیت کی تفسیر میں ایک حدیث ہے، اللہ کہتا ہے، میں بندے کو یاد کرتا ہوں، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، میرے بندے تو مجھے یاد کر، میں تجھے یاد کروں گا. اس آیت میں اللہ نے یہ کہا فَاذْكُرُونِي، شرط یہ ہے کہ پہلے تو مجھے یاد کر، اذکرکم، بعد میں میں تجھے یاد کروں گا. جس نے اللہ کو بھلا دیا اللہ اسے بھلا دیا، جس نے اللہ کو پا لیا اللہ اسے پا لیا. اللہ کہتا ہے جو میرا بندہ دل میں یاد کرے گا میں اسے دل میں یاد کروں گا، جو محفل میں یاد کرے گا میں فرشتوں کی محفل میں اسے یاد کروں گا، جو میرے نزدیک ایک بلش آئے گا میں ایک قدم اس کے قریب جاؤں گا، جو ایک قدم میرے پاس آئے گا میں چل کر اس کے پاس آؤں گا، جو چل کر میرے پاس آئے گا میں دوڑ کر اس کے پاس جاؤں گا، جو دوڑ کر میرے پاس آئے گا میں اس کے ہاتھ بن جاؤں گا جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاؤں گا جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاؤں گا جس سے وہ سنتا ہے. کیا معنی اس کا؟ ہاتھ، آنکھ، کان. کیا اللہ ہمارے ہاتھوں بنتا؟ نہیں. اللہ کی رحمت ہم کو ڈھانک لیتی، جہاں بھی ہم جائیں اللہ کی نصرت، اللہ کی حمیت، اللہ کی مدد، اللہ کی رحمت ہمارے اوپر برستے رہتی. یہ اس کا مطلب. اللہ بولتا من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا بنے گا
اللہ اس کا بنے گا. پانچواں نقصان گناہ کرنے کا، انسان گناہوں کی وجہ سے ہر ہمیشہ ٹینشنوں میں رہتا، ہر ہمیشہ ٹینشن میں، پریشانیوں میں، مصیبت کا اڈا بن جاتی اس کی زندگی، ہر ہمیشہ پریشان. سورہ طٰہٰ 124 نمبر آیت، اللہ اس آیت میں کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. جو شخص اسلام سے دور بھاگے گا، ہماری محبت سے دور جائے گا، اللہ کے ذکر سے اعراض کرے گا، ہم اس کی زندگی تنگ دامنی کا شکار بنا دیں گے، ٹینشنوں کا اڈا بنا دیں گے، اس کی لائف مصیبتوں کا اڈا، پریشانیوں کا اڈا، سارے پریشانیوں کی جہان بنا دیں گے اس کی دنیا. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، قیامت کے دن اندھا بنا کر اٹھائیں گے اسے. قَالَ رَبِّي لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، اللہ مجھے اندھا کیوں بنایا؟ میں تو دنیا میں دیکھتا تھا، یہاں کچھ دکھائی نہیں دے رہا. اللہ کہے گا قَالَ، اے میرے بندے، كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا. دنیا میں انبیاء علیہ السلام، انبیاء کے بعد علماء کرام ہماری آیتیں پڑھ پڑھ کر تجھے سناتے تھے، تو نے کیا کیا؟ فَنَسِيتَهَا، تو نے اسے بھلا دیا، ادھر سے سنا ادھر سے چھوڑ دیا. قرآن کی کسی آیت کو تو نے اثر انگیز نہیں لیا، عملی جامہ نہیں پہنایا، نیکیوں کی زندگی نہیں گزارا. فَنَسِيتَهَا، تو نے اسے بھلا دیا. I don't care، مجھے اس کی پرواہ نہیں، مجھے اس کی ضرورت نہیں. تو نے قرآن اور حدیث کو پسے پشت ڈال دیا. اللہ کہے گا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، جیسا دنیا میں تو نے قرآن اور حدیث کو بھلا دیا، پسے پش ڈال دیا، نیکیوں کے راستے کو ترک کر دیا، اسی طرح آج ہم نے تجھے بھلا دیا. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، نمبر 6، گناہ کرنے کی وجہ سے اللہ بہت ساری نعمتیں جو آپ کی مقدر میں آپ کو دینے والا ہوتا ہے، وہ آپ کے گناہوں کی وجہ سے آپ کی نعمتوں کو اللہ چھین لیتا ہے. آپ کے اوپر آنے والی نعمتوں کو اللہ چھین لیتا ہے. آپ کی تقدیر میں لکھا رہتا ہے کہ آپ زمین سے ثریا پر پہنچ جائیں گے، آپ اس سال حج کریں گے، آپ اس سال رمضان میں عمرہ کریں گے، آپ اپنے خاندان کے کئی لوگوں کی شادیاں کرائیں گے، کئی بچوں کو کفالت لے کر پڑھائیں گے، آپ کی کمائی میں لاکھوں کی کروڑوں کی برکتیں اللہ بھرنے والا تھا. لیکن آپ کی نجی حرکتوں کی وجہ سے، آپ کے نکمے گناہوں کی وجہ سے، آپ کے نالائق کرتوتوں کی وجہ سے اچھی اچھی بڑی بڑی نعمتیں اللہ چھین لیتا ہے. یہ کوئی کم عذاب ہے؟ انسان کو اندازہ بھی نہیں رہتا، اس کی نعمتیں اس کے مقدر سے ہٹا لی جاتی ہیں. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، دلیل سورہ بقرہ کی 35 اور 36ویں آیت میں ہمارے بابا آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ کہتا ہے وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اے آدم تمہاری بیوی حوا دونوں جنت میں رہو. وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، اس جنت میں جہاں چاہے جاؤ، جو چاہے کھاؤ. وَلَا تَخْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، لیکن اس درخت کے قریب مت جانا. پوری جنت آپ کی، پوری جنت کے نعمتیں آپ کے، جہاں چاہے جاؤ، جو چاہے کھاؤ، لیکن ہماری آزمائش اس درخت کے قریب مت جانا. وَلَا تَخْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اللہ نے اس درخت سے ان کو منع کیا. فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، لیکن آدم اور حوا اپنے آپ پر ظلم کرنے والے ظالم بن گئے. کیسے؟ فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ عَنْهَا، شیطان نے ان کو بہکا دیا.
فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس درخت سے جس سے اللہ منع کیا تھا اس کو چک لیا, کھا لیا. اللہ نے اس جنت سے دونوں کو باہر نکال دیا. اللہ نے کہا تھا یہ کام مت کرنا. اللہ کے منع کرنے کے باوجود آدم نے وہ کام کیا. اللہ پوری جنت کی نعمتوں سے محروم کر دیا, ساری جنت کی نعمتوں سے محروم کر دیا. اللہ ان کو زمین پر اتار دیا, جنت کے لباس ان کے پاس سے کاٹ لیے گئے, کئی سال بھٹکتے رہے. آخر کار کئی سالوں کے بعد جبل الرحمہ, جہاں آج مقام عرفات ہے, وہاں آدم اور حوا کی ملاقات ہوئی. دونوں نے مل کر اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر معافی مانگی. اللہ کہتا ہے ہم نے ان کو چند کلمات سکھائے, انہوں نے ان کلمات کے ذریعے اللہ سے معافی مانگی. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہ ہمیں معاف کر دے, ہم پر رحم فرما, اگر تو معاف نہیں کرے گا ہم خسارہ اٹھانے والے بن جائیں گے. ہم نے ان کی دعا قبول کی اور ان کو معاف کر دیا. اس آیت میں یہ عبرت ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو کہہ رہا ہے کہ اس پوری دنیا میں یا ایھا الرسول, اے میرے رسولو, کلوا من الطیبات, پاک رزق کھاؤ, واعملوا صالحا, نیک عمل کرو, انی بما تعملون علیم, اللہ وہ سب جانتا ہے جو تم کرتے ہو. اللہ دو کنڈیشنہ بیان کر رہا, پاک رزق کھا کو نیک عمل کرو بول رہا. مطلب کیا؟ جب تک پاک کھائیں گے ہماری نیکیاں قبول ہوں گی. پاک کی جگہ ناپاک چیزاں کھاؤں گے, حرام چیزاں کھائیں گے, کوئی نیک عمل اللہ قبول نہیں کرے گا. آدم علیہ السلام سے بھی اللہ منع کیا تھا اس گندم کے درخت کو نہیں کھانا, کھا لیے, اللہ ان کو نکال دیا, نعمتوں سے محروم کر دیا. آج ہم نہ اللہ روک رہا, حلال کما, حرام سے بچ, تجارت کر, سود سے اپنے آپ کو بچا لے, رشوت سے اپنے آپ کو بچا لے, چوری کرنے سے اپنے آپ کو بچا لے, جھوٹ بولنے سے اپنے آپ کو بچا, کسی کو دھوکہ دینے سے اپنے آپ کو بچا. اللہ کے منع کرنے کے باوجود ہم دھوکہ دے رہے ہیں, چوری کر رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں, سودی لین دین کر رہے ہیں, رشوتاں کھا رہے ہیں. سمجھ لیجئے اللہ کی وہ ساری نعمتیں جو اللہ آپ کو سریا پر پہنچانا چاہتا تھا, ساری نعمتیں چھین کر کتنی بھی محنت کر لو, زمین کے گڑھے میں اللہ جہاں پٹکنا وہیں پر پٹکے گا, کوئی ترقی نہیں کر پاؤ گے, کوئی برکت نہیں دیکھ پاؤ گے آپ لوگ. نمبر 7, گناہ کرنے سے زندگی کی برکتیں ختم ہو جاتی ہیں, گھروں میں نحوستیں آنے لگتی ہیں, رشتہ داریوں میں نحوستیں آنے لگتی ہیں. میاں بیوی دونوں نماز نہیں پڑھتے, فجر میں سورج طلوع ہونے تک جو رات میں ہم بستری کیے تھے, جنابت کی حالت میں سڑے ہوئے بستر پر پڑے رہتے ہیں. نہ میاں بیوی غسل کرتے ہیں, نہ فجر پڑھتے ہیں, نہ ظہر پڑھتے ہیں. دلندروں کی طرح گھر میں آدھے دن تک ایسے ہی بغیر غسل کے ناپاک پڑے رہتے ہیں. ایسے گھر میں کہ اللہ کی رحمت آئے گی؟ ارے نحوست آئے گی, بے برکتاگی آئے گی. اور نمبر 8, گناہ کرنے والوں کی زندگی سے اللہ شرم اور حیا ختم کر دیتا. شرم و حیا اللہ ان کی زندگی سے ختم کر دیتا. ان کو پتہ نہیں رہتا کہ میں کیا گھٹیا کام کر رہا ہوں. ہماری مائیں بہنوں کو پردے کے اندر اللہ رہنے کا حکم دیا. آج ہماری مائیں بہنیں پردے میں ہیں لیکن اپنے پردے کو گردے کے ذریعے برباد کر کے رکھ دیے ہیں, صرف اس موبائل کے فتنے کے ذریعے. 4 دیواری میں بند کمرے میں ہماری نوجوان بیٹی, ہماری بہن ٹک ٹاک کی ویڈیو بناتی ہے بیٹھ کر, میک اپ کر کے, سینہ کھلا رکھ کے, چھوٹے کپڑے پہن کے, فلمی ڈائلاگ پر یا فلمی سانگز پر منہ ہلا کے ٹک ٹاک بناتی ہے. کیوں؟ اپنا سوشل میڈیا کا چینل چلانے کی خاطر, پیسہ کمانے کی خاطر, لوگوں کے ویوز, سبسکرائبز
हासिल करने की खातिर। अल्लाह अकबर। अल्लाह कहता है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम सही बुखारी सही मुस्लिम में बयान फरमाते, मुत्तफकुन अलैहि की हदीस है, इज़ा लम तस्तही फस्ना मा शीता, इज़ा लम तस्तही फस्ना मा शीता। ये अल्लाह के नबी के जामे हदीसों में एक हदीस है। ये इस हदीस का माना क्या? अगर अल्लाह तेरे अंदर शर्म और हया खत्म कर दे तो तू जो मन में आए कर ले। ये हदीस का तर्जुमा है। तेरे अंदर से शर्म और हया अगर अल्लाह खत्म कर दिया है, फसने माशीता, जो मन में आए कर, क्योंकि तुझ जैसे बेशर्मों के लिए अल्लाह जहन्नम का गड़ा बना के रखा है। सिर्फ जन्नत शर्म और हया रखने वाले पाकीज़ा लोगों के लिए बनाया है। बेशर्म बेहया लोगों के लिए जन्नत नहीं बनाया, बेशर्म बेहया लोगों के लिए जहन्नम अल्लाह बनाया। अफसोस के साथ कहना पड़ता, ओयो होटलों की जीनत बन रही हैं बुर्खा पोश नौजवान लड़कियां। आज के जमाने में बाप से कहती हैं कॉलेज जा रही हूं, लेकिन आधे रास्ते में अपने बॉयफ्रेंड के साथ होटल बुक करके जाती है। अगर मेरी बात गलत नहीं है, आप सिर्फ इसी शहर के ओयो होटलों के उस टाइमिंग के सीसी कैमरे का फोटो कवरेज चेक कीजिए जो कॉलेज का टाइमिंग है, सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक। इन कॉलेज के औकात के सीसीटीवी कैमरे आप चेक कीजिए। बाप समझ रहा है मेरी बेटी कॉलेज जा रही है, मां समझ रही है मेरी बेटी हायर एजुकेशन हासिल करने के लिए जा रही है, डिग्रियां लेने जा रही है। फिर डिग्रियां लेने नहीं, खानदान की नाक कटाने ओयो होटलों में जिना करने के लिए जा रही है। घर में रहती है, उसका बॉयफ्रेंड उसे मुतालबा करता है कि तुम कपड़े खोलकर मुझे वीडियो कॉल करो। कपड़े खोलकर वीडियो कॉल करती है, अपने बदन की नंगी तस्वीरें अपने बॉयफ्रेंड को सोशल मीडिया पर शेयर करती है। अस्तगफिरुल्लाह। सच कहा अल्लाह ने, इज़ा लम तस्तही फस्ने मा शीता। ऐ अल्लाह के बंदे, ऐ अल्लाह की बंदी, तेरे अंदर से शर्म हया गैरत अल्लाह अगर खत्म कर दिया, जो मन में आए कर ले। तेरे मुकद्दर में अल्लाह जहन्नम का ठिकाना बना दिया, जहन्नम का ठिकाना अल्लाह तेरे मुकद्दर बना दिया। जर्री बराबर भी ईमान शर्म हया तेरे अंदर बाकी है, अल्लाह के पास एक दिन तुझे मुंह दिखाना है, अल्लाह को जवाब देना है। तेरे ओयो होटलों की कहानी अल्लाह दोहराएगा, वहां तुझे तेरे गुनाहों का छत्ता, तेरी जिंदगी का चरित्र और तेरी जिंदगी का बायोडाटा अल्लाह ताला पूरे किरामन कातिबीन के शक्ल में, नामा अमाल की शक्ल में तेरे सामने रखकर एक एक दिन के, एक एक घंटे का, एक एक लम्हे का तुझसे अल्लाह हिसाब लेगा। उसके बाद नंबर 9, अल्लाह ताला गुनाह करने की वजह से इंसान को रिज्क से महरूम कर देता है। व इन्ना रजुला ला युहरमु रिज़्क़ा बिक़तीअति यअलमुहा। सुनन इब्ने माजा 90 नंबर की हदीस, 90 नंबर की हदीस। आदमी गुनाह करने की वजह से बहुत सारी रिज़्क़ से महरूम कर दिया जाता है। नंबर 10, अल्लाह ताला गुनहगारों को अपना इल्म अता नहीं करता, इल्म दीन उसे नहीं मिलता। गुनाह करने वाले गुनहगार से इल्म दीन अल्लाह छीन लेता है। इमाम शाफी रहमतुल्लाहि अलैह अपने उस्ताद से शिकायत करते हैं, शकौतु इला वकीइन सुअ हिफ्ज़ी। मैंने अपने उस्ताद वकी से मेरे हाफिजे के कमजोरी के बारे में शिकायत किया। फ़अरशदनी इला तर्किल मआसी। उन्होंने मुझे वसीयत की कि मेरे शागिर्द, ऐ मेरे बच्चे, गुनाह करना छोड़ दे। फ़इन्नल इल्म फ़ज़्लुम मिन इलाही। इसलिए कि ये जो इल्म है ये अल्लाह का फजल है, अल्लाह का करम है। व फ़ज़्लुल्लाहि ला युती लिमासी। अल्लाह ताला कभी ये इल्म दीन किसी गुनहगार को नहीं देता। मेरे बच्चे, इमाम शाफी, अगर आपको इल्म दीन चाहिए, गुनाहों से बाज आ जा, गुनाह अपनी जिंदगी में करना छोड़ दे, अल्लाह इल्म दीन तेरे सीने में नूर से मुनव्वर कर देगा। इम्पॉसिबल
नथिंग, नेवर, नामुमकिन कि कोई आदमी गुनाह भी करे और उसके सीने में इल्म दीन भी समा जाए। जैसे एक मियान में दो तलवारें नहीं बैठ सकती, जैसे एक प्याले में आग और पानी नहीं समा सकता, वैसे एक सीने में गालियां, गाने, गिल्ले, चाड़ियां, चुगलियां ये भी समा जाए और कुरान मजीद भी समा जाए, इम्पॉसिबल। हाफिजे कुरान बनना चाहते हैं आप, कुरान को याद करना चाहते हैं आप, हदीसें याद करना चाहते हैं, कुरान की सूरतें याद करना चाहते हैं, अच्छी अच्छी दुआएं याद करना चाहते हैं, अरे अल्लाह आपके सीने को शरह सद्र कब करेगा? जब आप गुनाह छोड़ोगे आपके सीने के दरवाजे अल्लाह खोल देगा। हर दुआएं, हर सूरे आपके सीने में समा जाएंगे। गुनाह छोड़िए। नहीं मौलवी साहब, क्या याद करे तो भी यादिश नहीं होता मौलवी साहब। पहले अपनी जिंदगी का बायोडाटा चेक तो करो। सुबह से शाम तक कितनी नमाजें पढ़ रहे हैं आप, कितने गुनाह के कामा कर रही हैं, कितने नेकी के कामा कर रही हैं, पहले वो चेक करके देखो। उसके बाद नंबर 11, मुश्किलात और मसाइब गुनहगारों के जिंदगी में घिर कर आएंगे। अल्लाह सूरे शूरा की 30 नंबर आयत में कहता है, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत ऐदीकुम वयअफु अन कसीर। कोई मुसीबत हम नहीं देते, हर मुसीबत इंसान अपने हाथों के गुनाहों की वजह से मोल लेता है। चोरी किया, पकड़ा गया, खलीफतुल मुस्लिमीन ने उसके हाथ कट कर दिया। जिना किया, पकड़ा गया, खलीफतुल मुस्लिमीन अमीरुल मोमिनीन ने उसे संसार करा दिया, या जिला वतन करके 100 कोड़े उसे लगवा दिए, या पकड़ा गया, जेल में डाल दिया गया। भाई आपके गुनाहों की वजह से आप इस जिल्लत की सजा पाए हो, वरना अल्लाह ने आपको नहीं दिया। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, गुनाहों की वजह से अल्लाह ताला बड़े बड़े काम आपके लिए मुश्किल के रास्ते बना देता है। नेकियों की वजह से हर मुश्किल कामों को अल्लाह आसान बना देता है। सूरे तलाक आयत नंबर 4, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मिन अम्रिही युसरा। अल्लाह ताला से डरोगे, तक़वा इख्तियार करोगे, अल्लाह तबारक व तआला हर काम आपके लिए आसान कर देगा। अल्लाह से डरोगे, हर मुश्किल काम आपके लिए आसान कर देगा। अगर अल्लाह से नहीं डरोगे, नमाजों की पाबंदी नहीं करोगे, अल्लाह से मददें नहीं मांगोगे, हर आसान काम भी आपके लिए मुश्किल बन जाएगा। नंबर 13, गुनाह करने की वजह से इंसान की जो नेकियां कमा कर नामा अमाल में जो जमा किया था, इन नेकियों को मिटा दिया जाता है, इन नेकियों को डिलीट कर दिया जाता है। क़यामत के दिन वो आकर अल्लाह को पूछता है, मेरे अल्लाह, ये किरामन कातिबीन मेरे दुश्मन थे, मैंने हज किए, उम्रा किए, गरीबों को खाना खिलाया, रमजान में कपड़े बांटा, लेकिन यहां नामा अमाल में चेक करके देख रहा हूं, ना मेरा हज नजर आ रहा, ना मेरा उम्रा नजर आ रहा, ना गरीबों को खाना खिलाए सो नजर आ रहा, ना गरीबों को कपड़े बांटे सो नजर आ रहा। अल्लाह बोलता, नेकियां तो जरूर किया था, मुझे अच्छी तरह मालूम है, लेकिन क्या गुनाह भी तूने ये किया नहीं किया? हाँ, गुनाह भी किया। इन गुनाहों की वजह से तेरी वो नेकियों को मैंने दुनिया ही में डिलीट कर दिया। ऐसे गुनाह जो आपकी नेकियां बर्बाद करके रख देती हैं। सुनन इब्ने माजा 4245 नंबर की हदीस, 4245 नंबर की हदीस, सौबान हदीस के रावी, वो कहते हैं, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ला अअलमन्ना अक़वामन मिन उम्मती यातूना यौमल क़ियामति बिहसनातिन अमसालिन बिजिबालिन तिहामा। मैं मेरी उम्मत के ऐसे आदमियों को जानता हूं जो तिहामा पहाड़ जैसी नेकियां लेकर क़यामत के दिन हाजिर होंगे। फयजअलहुल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल हबाअन मंसूरा। अल्लाह ताला इनकी नेकियां फिजा में उड़ाकर बिखेर के बर्बाद करके रख देगा। क़ाल सौबान पूछते हैं, या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सिफ़हुम लना जलहुम लना। ऐ अल्लाह के नबी, आप उनकी सिफत बयान कीजिए, उनकी कैफियत बयान कीजिए, कौन बदतमीज किस्म के लोग होंगे ये जो ऐसी हरकतें करेंगे, जिनकी नेकियों को तराजू में रखकर तोले जाने से पहले
اللہ فضا میں اڑا کے برباد کر کے رکھ دے گا. یہ کون بدنصیب ہوں گے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا اللہ نکون منہم ونحن لا نعلم، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہم میں سے رہے اور ہم ان سے ناشنا رہے. آپ نے بیان فرمایا قال اما انہم اخوانکم من جلدتکم، یہ تمہارے اپنے بھائی ہوں گے، تم جیسے ہوں گے. وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ، جیسے تم رات گزارتے ہو وہ بھی ویسے ہی رات گزارتے ہیں. وَلَكِنَّ أَخْوَامٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انتہکوها، لیکن جب یہ رات میں اندھیرے میں تنہا ہو جاتے ہیں تو اللہ کی ہر حرام کردہ چیزوں کو اپنے لیے حلال کر لیتے ہیں. رات میں ناجائز عورتوں کے پاس جا کر زنا کرنے والے، شراب پینے والے، گندی فلمیں دیکھنے والے، رات میں سودی کاروبار کرنے والے، ہر گناہوں کے کام کو اپنے لیے حلال کرنے والے، ایسے لوگوں کی نیکیاں اللہ قیامت کے دن ترازو میں رکھ کر تولنے سے پہلے فضا میں اڑا کر، جیسے دھول ہتھیلی میں رکھ کر پھونک مارو جیسے فضا میں اڑ جاتا ہے، آپ کی نیکیوں کو اللہ ایسے برباد کر کے رکھ دے گا گناہ کرنے کی وجہ سے. اب آئیے 6 باتیں میں ذکر کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. 6 بات. اب تک جتنی بھی باتیں 13 قسم کے خطرناک نتائج جو میں نے بیان کیے وہ فردن کے تھے، تنہا آدمیوں کے تھے. اگر آپ اکیلے گناہ کرو گے آپ کو یہ سزا اللہ دے گا. اب آئیے 6 قسم کے گناہ ایسے ہیں جو پورا گاؤں، پورا محلہ، پوری بستی، پورا قبیلہ مل کر اگر کرے گا تو ان لوگوں کے گناہوں پر کیا وبال اللہ کا آئے گا. گناہ میں ایک آدمی ملوث نہیں ہے، پوری بستی گناہوں میں ملوث ہے. پوری بستی مل کر اگر کوئی گناہ کرتی ہے تو ایسے بستی والوں کو، ایسے قوم اور قبیلے والوں کو اللہ کیا سزائیں دیتا ہے. نمبر 1 اللہ سورہ روم آیت نمبر 41 اللہ کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. سمندر میں، زمین میں جو کچھ فتنے ہوتے ہیں، بڑے بڑے فسادات ہوتے ہیں، یہ مت سمجھ لینا اللہ کی جانب سے اللہ نے عطا کیا ہے، نہیں، یہ تمہارے گناہوں کی سزائیں ہیں جو اللہ اتنے بڑے بڑے فتنوں کی شکل میں تمہیں دیتا ہے. تمہارے انجام، تمہارے گناہوں کا انجام ہے یہ. لیذیقہم بعض الذی عملوا، ان گناہوں میں سے بعض موقع پر بعض گناہوں کا عذاب کا مزہ چکانے کے لیے اللہ عذاب اتارتا ہے. کیوں؟ لعلہم یرجعون، تاکہ تم اللہ کی طرف پلٹ کر آ جاؤ، تاکہ تم شرم و حیا کرنے والے بن جاؤ، پردہ کرنے والے بن جاؤ، نماز پڑھنے والے بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، روزہ رکھنے والے بن جاؤ، قرآن پڑھنے والے بن جاؤ. بچے سے لے کر بوڑھے تک سارے لوگ موبائل دیکھنے میں ملوث ہیں. گھنٹوں فیس بک کے ریل، انسٹاگرام کے ریل، یوٹیوب ٹک ٹاک کے ریل دیکھنے میں گھنٹوں بتاتے ہیں. ارے 10 منٹ ٹائم نہیں قرآن کا ایک رکوع پڑھنے کے واسطے ان لوگوں کے پاس. یہ ریلاں دیکھے تو کیا اللہ نیکیاں دیتا؟ ہنسنے کے بھی رہتی اس میں، اور بعض عبرتناک بھی رہتی ہیں، بعض ننگی تصویروں کے رہتی ہیں، چھوٹے کپڑے والوں کے رہتی ہیں، بعض ایسے کلپاں رہتی اس میں جو ہمارے ماں بیٹی بہن کو دکھانے کے لائق نہیں رہتے، ہمارے چھوٹے معصوم بچے دیکھنے کے لائق نہیں رہتے. ایسے پرانک کرنے والے ویڈیو جس میں نوجوان لڑکی چھوٹے کپڑے، جس میں اس کے پیر، اس کے ران، اس کا سینہ، اس کا پیٹ سب کچھ نظر آ رہا ہے، ڈبل میننگ کے باتیں وہ کر کر لوگوں کو لبھا رہا ہے، اور زنا کرنے والے اشارے، زنا کرنے کی حرکتیں اس ریل میں بتائی جاتی ہیں. نوجوان ایسے ہی کلپوں کو بڑے دلچسپی سے دیکھتے ہیں، اور یہ باپ کرنے والا اپنے چھوٹے معصوم بچوں کو آزو بازو بٹھا لے کو ریلاں دیکھتے رہتا.
शर्म नहीं आती, जर्रा भी हया पैदा नहीं होती। मेरा मासूम बच्चा बैठा ना मेरे बाजू, ऐसे गंदे क्लिपा मैं देख रू ना जिसके अंदर डबल मीनिंग है, गंदे गंदे हरकतें उसके अंदर हैं, छोटे छोटे कपड़े उसके अंदर हैं, जिना करने जैसी घटिया हरकतें उसमें हैं, जर्रा भी शर्म नहीं। अल्लाह अकबर। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह ताला सूरे अनआम, ये जितनी आयतें मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, कल क़यामत के मैदान में अल्लाह आपको या किसी को, अल्लाह महफूज रखे हम लोगों को, किसी को भी जहन्नम में ढकलने से पहले इन आयतों को अल्लाह के जहन्नम के दारोगा आपके सामने दलील और बुरहान बनाकर पेश कर कर बताएंगे। क्या उलमाए किराम ये आयतें पढ़कर नहीं सुनाए थे? क्या अल्लाह की आयतें पढ़कर नहीं बताए थे? इबरत क्यों नहीं हासिल करे? क्यों नहीं अपनी जिंदगी में तब्दीली हासिल करे? क्यों अपनी गुनाहों की जिंदगी को नेकियों में तब्दील क्यों नहीं करे? जहन्नम में जाने से पहले ये आयतें आपके सामने हुज्जत बन जाएंगी, दलील बन जाएंगी। ये मेरी अपनी बातें नहीं, अर्श वाले रहमान की बातें हैं, ये कुरान है, ये अल्लाह ताला ने हमारी इबरत के लिए नाजिल किया। कुरान से चुनिंदा चुनिंदा चुन चुन कर इबरतनाक आयतें मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। अल्लाह का ऐलान है, सूरे अनआम आयत नंबर 6, अल्लाह कहता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अलम यरो कम अहलकना मिन क़ब्लिहिम मिन क़र्निन मक्कन्नाहुम फिल अर्ज़ि मा लम नुमक्किन लकुम व अरसलना समाअ अलैकुम मिदरारा। क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा जो तुमसे पहले कितनी जमातों को हमने दुनिया में हलाक और बर्बाद कर दिया? जमातों को, कबीलों को, बस्तियों को अल्लाह बोल रहा, व कम अहलकना अवलम अलम यरो कम अहलकना मिन क़ब्लिहिम। क्या तुमने नहीं देखा ऐ उम्मत मुहम्मदिया, तुमसे पहले कौम आद, कौम समूद, कौम शुएब, कौम सालेह, कौम नूह, इन लोगों को हमने कैसे हलाक और बर्बाद किया? इन सारे लोगों के अंजाम कुरान में जा बजा कई सूरतों में बार बार रिपीट हमने इनकी इबरतों को आपके सामने पेश किया। अल्लाह कहता है कि वो जिनको हमने दुनिया में ऐसी कुव्वत अता की थी, ऐसा रहने के लिए हमने उनको मकान बना दिए थे, बहुत कम लोगों को हम ऐसे मकानात और ऐसी रिहाइश और ऐसी खुशियां अता किए थे। फिर क्या हुआ? व अरसलना समाअ अलैकुम मिदरारा। अल्लाह तबारक व तआला इन लोगों के लिए जब इन्होंने हद से ज्यादा गुनाह करना शुरू किए, अल्लाह ताला कहता है हमने इनको बस्तियां, अमन सुकून के मकान बना कर दिए। और वारसलना समाअ अलैकुम मिदरारा, आसमान से मूसलाधार बारिशें हमने इनको अता किया। वजअलनल अनहारा तजरी मिन तहतिहिम, इनके पैरों के नीचे से बड़ी बड़ी नदियां, नहरें हमने जारी कर दिया। फअहलकनाहुम बिजुनूबिहिम, फिर इन्होंने क्या किया? अल्लाह की नेमतें खा खा कर अल्लाह से नाफरमानी करना शुरू किए, गुनाह करना शुरू किए। हमने इनके गुनाहों की वजह से इनकी बस्तियों को हलाक और बर्बाद कर दिया। व अनशअना मिन बादिहिम कर्नन आखिरीन, फिर अल्लाह ताला कहता है हमने इनको हलाक करके एक दूसरी कबीले वालों को, दूसरे लोगों को इनकी जगह हमने पैदा किया। हैदराबाद में हमसे पहले बड़े बड़े नवाबजादे थे और आज हम हैं। हमेशा हम बाकी नहीं रहेंगे, कल हमारी आने वाली पीढ़ियां इस बस्ती में रहेंगी। अल्लाह क्या बोलता? जब हमने इनको रहने के लिए मकान दिया, अच्छे अच्छे बागात दिए, आसमान से बारिश दिया, जमीन में फल पौधे दिए, खाते थे। अल्लाह की अगर नेकियां करते तो ये नेमतें जारी और सारी रखता, लेकिन गुनाह करे, अल्लाह क्या किया? नेमतें छीन लिया, हलाक और बर्बाद कर दिया। इनको सफाई हस्ती से मिटाकर इनकी जगह दूसरी नस्लों को अल्लाह पैदा किया। दूसरी आयत सूरह अनकबूत आयत नंबर 40, सूरह अनकबूत की आयत नंबर 40, गौर से सुनिए कुरान की आयतों को। अल्लाह क्या कहता? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, फकुल्ला अखज़ना बिज़ंबिही, हमने
हर एक को इनके गुनाहों के जुर्म की वजह से इनको धर लिया, इनको पकड़ लिया। फकुल्लन अखज़ना बिज़ंबिही, जितनी बस्तियां आपसे पहले के लोग गए हैं उनके गुनाहों की वजह से हमने इनको पकड़ लिया। फमिनहुम मन अरसलना अलैहिम हासिबा, इन बस्तियों में बाज बस्तियों पर हमने आसमान से पत्थरों की बारिशें बरसाई। वमिनहुम मन अखज़तहु सैहा, और बाज बस्तियों को हमने चीख आसमान से ऐसी खतरनाक चीखें हमने दी, इनके कानों के पर्दे फाड़ कर पाश पाश हमने कर दिए। वमिनहुम मन खसफना बिहिल अर्द, और बाज बस्तियों को जब हमने पकड़ा तो जमीन फाड़ कर जमीन के अंदर इनको धंसा दिया। वमिनहुम मन अगरकना, और बाज बस्ती वालों को जब हमने इनके गुनाहों की वजह से पकड़ लिया तो हमने समंदरों में इनको डुबा दिया। बड़े बड़े पानी के सैलाब लाकर पानी के अंदर हमने इनको गर्क कर दिया। वमा कान अल्लाहु लियज़लिमहुम, अल्लाह ने इन पर कोई जुल्म नहीं किया। वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, ये अपने आप पर जुल्म करने वाले थे, अल्लाह ने इन पर कोई जुल्म नहीं किया। अल्लाहु अकबर। सूरह अनकबूत आयत नंबर 40। अल्लाह क्या बोल रहा है इस आयत में? फकुल्लन अखज़ना बिज़ंबिही, इनके गुनाहों की वजह से हमने इनको पकड़ लिया। इनमें से बाज लोगों पर आसमान से पत्थरों की बारिशें, बाज लोगों को चीख ने पकड़ लिया, बाज लोगों को जमीन में गाड़ दिया गया, बाज लोगों को पानी में डुबा दिया गया। अल्लाह ये किन लोगों के बारे में बोल रहा? गुनाह करने वाले गुनाहगारों के बारे में बोल रहा। और किसके सामने बोल रहा? उम्मत मोहम्मदिया के सामने बोल रहा। अरे उम्मत मोहम्मदिया, ऐसी हरकतें आप मत करो जैसे उनको पकड़कर अल्लाह ताला किसी को डुबा दिया, किसी को जमीन में गाड़ दिया, किसी को पत्थरों से बारिशें बरसाकर हलाक किया, और किसी को अल्लाह ताला आसमान की चीखों की वजह से तहस नहस कर दिया। अल्लाह की कुदरत में यह बात बईद नहीं है कि अल्लाह आपको नहीं पकड़ सकता, नहीं सजा दे सकता, ऐसा मत समझिए। वो गुनाह किए, उनको हलाक किया, तुम भी गुनाह करोगे, तुमको भी पकड़ लेगा। ये इबरतनाक सुनाने के लिए अल्लाह ये आयतें बयान करता है। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं, सयकूनु फी आखिर ज़मान, सही अल जामे की हदीस, मेरी उम्मत के अंदर आखिरी जमाने में क़यामत से पहले मेरी उम्मत के अंदर चंद अज़ाबात होंगे। वो अज़ाबात कौन से हैं? खस्फुन, खस्फुन, अल्लाह ताला मेरी उम्मत के बाज लोगों को जमीन फाड़ कर जमीन के अंदर धंसा देगा। वह खस्फुन, बाज लोगों पर अल्लाह आसमान से पत्थरों की बारिशें बरसाएगा। वह मस्खुन, और बाज लोगों के चेहरे बिगाड़ कर अल्लाह काले मस्ख शुदा कर देगा। खस्फुन, खस्फुन, मस्कुन, तीन अलामतें, तीन अज़ाबात मेरी उम्मत में जरूर होंगी फी आखिरी ज़मान, आखिरी जमाने में क़यामत से पहले। अल्लाह के नबी से पूछा गया, मता ज़ालिका या रसूल अल्लाह, ऐसा कब होगा अल्लाह के नबी? उम्मत मोहम्मदिया के लोगों को जमीन में गाड़ दिया जाएगा, आसमान की पत्थरों की बारिशें उतरेंगी और इनके चेहरे मस कर दिए जाएंगे। कब होगा ऐसा? अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया, इज़ा ज़हरतिल माज़ीफ, जब गाने बजाने के आलात आम हो जाएंगे। पहले रेडियो में सुनते थे म्यूजिक, गाने, बाद में टेप रिकॉर्ड आया, कैसेटा आए, वीसीआर आया, वीसीपी आया, उसके बाद डीवीडी आया, सीडी डीवीडी आया, उसके बाद मेमोरी कार्ड आया, उसके बाद एंड्रॉइड फोन आ गया। जो गाना बोलो, जो फिल्म बोलो, जो हॉलीवुड बोलो, जो बॉलीवुड बोलो, खाली सर्च में जाको, टाइप करने नहीं आए तो भी खाली मुंह से बोले तो गाना आ जाता। डीटीएस, ऊफर, ड्रम्स, डीजे, बाजे, ऐसा धक धक आवाज, बुढ़ा आदमी रहता हार्ट अटैक मर को जाना, वट नाचते रहना। और म्यूजिक एक ऐसी चीज, मेरोनगी लग जाने वाला लग जाता रहता, गणेश की मेरोनगी जाती रहती,
दूसरे उनके मूर्तियों की जाते रहती, इन्हें चुपके बैठा साला या तो हाथा हलाते रहता, नहीं तो मुंडे हलाते रहता, नहीं पैरा हलाते रहता, नहीं तो मुंडे यूं 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 करते रहता, गिरगुट की मुंडे हला सर। कई को शैतान उसके आंग में घुस को नचाता उसे। देख कैसी म्यूजिक बज रही, देख तू नहीं नाचा क्या हुआ, तेरे बॉडी ऑफ दी पार्ट्स शेक कर, अंदर से तू मजे ले रहा ना, शेक कर, जिस्म के हरकतें शेक करता बैठे बैठे। अस्तगफिरुल्लाह। मेरे दीनी भाइयों, अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया, इज़ा ज़हरतिल मआज़िफ़, जब गाने बजाने के आलात आम हो जाएंगे, वल खैनात, गाने वालियां नाचने वालियां आम हो जाएंगी, फिल्म में काम करने वाले लोंडे, ये लोंडियां जब आम हो जाएंगी, अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया, वस्तहिल्लतिल खम्र, और शराब को लोग पानी की तरह इस्तेमाल करने लगेंगे, नाम बदल बदल कर। शराब नहीं बोल साहब, हमें पीरिस हो, बियर, जूस का, फ्रूट का जूस है, ओनली फ्रूट जूस, बियर। बियर का तो फुल हेल्थ ड्रिंक, इसके अंदर बदबू भी रहती नहीं, नशा भी चढ़ता नहीं, जर्रा नींद आती वत्ताच, जर्रा अल्कोहल 0 मिक्स रहता, जर्रा नींद आती। बियर, ब्रांदी, विस्की, रम, यानी तो सेंधी, ऐसे नामा बदल बदल कर नशा आवर चीजें इस्तेमाल करेंगे। याद रखना, नाचने वालों से उम्मत के लोग मोहब्बत करना शुरू करेंगे। मेरा फेवरेट फला हीरो, मेरी फला हीरोनी, मैं फला हीरो का फैन, उसकी हेयर स्टाइल मेरी हेयर स्टाइल, उसके कपड़े मेरे कपड़े, उन्हें फटे पुराने पहने, मैं भी फटे पुराने। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह ने आपको लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, सूरह अहज़ाब आयत नंबर 21, अल्लाह ने आपके लिए अल्लाह के रसूल की जिंदगी उसवा और नमूना बनाया था। आपको नबी और सहाबा को उसवा और नमूना बनाने के बजाय फिल्म में काम करने वाले इन नाहंजार लोगों को आपने नमूना बनाया। कल क़यामत के मैदान में ये जहन्नम में जाएंगे, तो क्या इनकी नखाली करने वाले, इनके नक्शे कदम पर चलने वाले, क्या आप भी जाओगे जहन्नम में? हमारे नौजवानों के हेयर स्टाइल देखो, फला फिल्म रिलीज हो गई, हिट हो गई, पॉपुलर हो गई, वो हेयर स्टाइल फिल्म के हीरो का हमारे नौजवान का हेयर स्टाइल, उसके फला कपड़े हमारे नौजवान के कपड़े। अस्तगफिरुल्लाह। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया, ला यशरबन्ना नासुन मिन उम्मतिल खम्र यसुम्मूना बिगैरि इस्मिहा, मेरी उम्मत के कई लोग शराब पिएंगे इसका नाम बदलकर, युज़फ़ु अला रुऊसिहिम बिल मआज़िफ़ वल मुग़न्नात, इनके सरों पर गाने के बजाने के आलात आएंगे, गाने नाचने वालियां साथ में नाचेंगी। यख़सिफ़ुल्लाहु बिहिमुल अर्ज़, अल्लाह जमीन फाड़ कर इन लोगों को जमीन में धंसा देगा। वयजअल मिनहुमुल ख़िरदत वल खनाज़ीर, वयजअल मिनहुमुल ख़िरदत वल खनाज़ीर, इनमें से बाज लोगों को अल्लाह बंदर और सूअर बना देगा। हदीस रसूल है, मैं अपनी जानिब से नहीं बोल रहा हूं। सुनन इब्न माजा 4020 नंबर की हदीस, 4020 नंबर की हदीस, अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया। आप अब देखिए, आप जा बजा क्लब शुरू हो गए, क्लब में शराब पीना, गैर मुहरिम लड़कियों के साथ नाचना, कौन किसकी अम्मा कौन किसकी बहन कोई तमीज नहीं। एक लड़की 10-10 लड़कों के बाहों में डांस कर रही है, एक लड़का 10-10 लड़कियों को साथ में लेकर शराब पीते नाच रहा। शर्म हया नाम की चीज खत्म हो गई। अल्लाह ताला क्या बोल रहा है? वयजअल मिनहुमुल ख़िरदत वल खनाज़ीर, सूअर बंदर अल्लाह बना देगा ऐसे नालायकों को, जमीन फाड़ के अंदर गाड़ देगा। क्लबों में नाचने वालों, तुम्हारी बर्बादी तुम्हारे सरों पर खड़ी है। बेहयाई का मुजरा करने वालों, तुम्हारी बर्बादी तुम्हारे सरों पर खड़ी है। अल्लाह से डरो, हदीस रसूल है ये। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि बेशक जो लोग हद से ज्यादा गुनाह करते हैं, अल्लाह इनको अजाबात में मुब्तला करता है। सुनन इब्न माजा 4019 नंबर की हदीस। जो कौम बेहयाई के काम करेगी, बड़े बड़े गुनाह करेगी, अल्लाह इस कौम के अंदर ताउन की बीमारी पैदा करेगा। नंबर 2,
जो कौम नापतोल में कमी पेशी करेगी अल्लाह इस कौम को खहत साली में मुब्तला करेगा, अल्लाह इस कौम के अंदर महंगाइयां बढ़ा देगा, अल्लाह इस कौम के अंदर जालिम हुक्मरानों को लाकर इनके सरों पर बिठा देगा। आज वक्फ बोर्ड तरमीमी बिल पास हो गया, गवर्नमेंट का कानून बन गया और सारी हिंदुस्तान के 90 लाख 500 एकड़ जमीन हमारे मुसलमानों की ईदगाह की शक्ल में, कब्रिस्तानों की शक्ल में, मस्जिदों की शक्ल में और हमारे मदरसों की शक्ल में 90 लाख 500 एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड तरमीमी बिल को पास करके कानून बनाकर एक झटके में हमसे ले रहे हैं और हम हाथ पर हाथ धरे हुए चलो एहतजाज करेंगे, चलो जरा हम प्रोटेस्ट करेंगे, चलो उनके खिलाफ हम रैली निकालेंगे। अरे क्या करेंगे? अल्लाह के नबी कहते हैं, हदीस सुनो, अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया, नापतोल में कमी पेशी करोगे, महंगाइयां अल्लाह बढ़ाएगा, खहत सालियों में मुब्तला करेगा, जालिम हुक्मरानों को तुम्हारे सरों पर लाकर बिठाएगा। अरबी हदीस का मतन पढ़ता हूं, सुनिए। वलम यनखुसुल मिक्याल वल मीज़ान, जो कौम नापतोल में कमी पेशी करेगी, इल्ला उखिज़ बिस्सिनीन, अल्लाह ताला खहत साली में मुब्तला करेगा। व शिद्दतिल मऊना, अल्लाह इनकी महंगाइयां बढ़ा देगा। व जौर सुल्तान अलैहिम, जालिम हुक्मरानों को लाकर इनके सर पर अल्लाह बिठा देगा। सुनन इब्ने माजा 4019 नंबर की हदीस। यह हुआ दूसरा अजाब। तीसरा अजाब सुनिए, अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया, वलम यमनउ ज़कातन अमवालिहिम इल्ला मुनिअल ख़त्रु मिनस समा, जमीन पर ज़कात देना बंद करोगे, आसमान से रहमत की बारिशें अल्लाह बंद कर देगा। जमीन पर ज़कात देना बंद करोगे, मालदारा, एक नंबर के चोरा, एक नंबर के डाकुआ, गरीबों का मुंह मार को ज़कात नहीं देते, अल्लाह कहता तू जमीन पर ज़कात देना बंद करेगा, आसमान से मेरी रहमत के बारिशें मैं बंद कर दूंगा। नंबर 4, वलम यनखुज़ू अहदल्लाहि व अहद रसूलिही, अल्लाह और उसके रसूल से जो वादा तुमने किया था, अगर इस वादों को तोड़ोगे, इल्ला सल्लल्लाहु अलैहिम अदुव्वन मिन गैरिहिम, अल्लाह ताला ऐसे लोगों पर बाहर से खतरनाक दुश्मनों को लाकर तुम्हारे सरों पर बिठाएगा। फ़अख़ज़ बअज़ु मा फ़ी ऐदीहिम, और इनके जुल्म से, इनके जबर से बचने के लिए तुम कुछ भी कर लो, तुम हरगिज इनके जुल्म से बच नहीं पाओगे। अल्लाह और उसके रसूल से क्या वादा करे थे भाई? हमें अल्लाह से वादा करे थे ना, या अल्लाह हम दुनिया में जाकर तेरी इबादत करेंगे, तेरी पूजा करेंगे, तेरे सजदे करेंगे, तुझसे मदद मांगेंगे। अरे हमारे आंखों के सामने या गौस अल मदद, या ख्वाजा अल मदद, या पीर अल मदद, या फला बाबा अल मदद, जिंदा पीर कते, मुर्दा पीर कते, पवान धो को पानी पीरी कते, वो पीरा के पैरां दबारी कते, औरता चाको पीरा के, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अरे हमारे नबी जिंदगी में किसी औरत का चेहरा नहीं देखे, किसी नामहरीम का हाथ टच नहीं करे। इन्हें साहिबान का थे, नबी के खानदान वाले का थे, नबी का खानदान का ठेका लगा को औरतों से पैरां दबा ले रहा, औरतों से नहीं करने के काम करा ले रहा, अस्तगफिरुल्लाह, वो भी नबी के खानदान का नाम लगा को। साहिबा हमें बड़े साहिबा, साहिबा हमें शैताना एक नंबर के। माफ करना, मेरा वीडियो कल जब वायरल होगा साहिबा को ठेस पहुंचेगी। अगर वाकई में आप अल्लाह के नबी के खानदान को अपना नाम देते हो, नबी की सीरत, नबी के अखलाक, नबी की जिंदगी का किरदार आपके जिंदगी के कोने कोने में नजर आना चाहिए। बेनमाजी होकर, बड़े बड़े बालों की लड़ियां छोड़कर, बेपर्दगी के साथ, औरतों के साथ, नामहरीमों के साथ ऐसे गंदे हरकतें करने वाले, कसम रब्बे काबा की अहले बैत में वो हरगिज नहीं हो सकते। नबी के खानदान वाले ऐसे नहीं हो सकते। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, वमा लम तहकुम अइम्मतुहुम बिकिताबिल्लाहि व यत्तखिज़ून मिम्मा अंज़लल्लाहु इल्ला जअलल्लाहु बासुम बैनहुम, जो कौम अल्लाह की किताब को, कुरान मजीद को, हदीस रसूल को छोड़कर
अम्मा करीसो, बावा कर्यासो, नानी करीसो, दादा करले कारीसो, पहले से चलने कारासो, अम्मा के जमाने से रस्मा चलने कारीसो करेंगा, कुरान हदीस को छोड़ेंगा। अल्लाह के नबी कहते हैं ऐसे लोगों को अल्लाह आपस में लड़ाने का अजाब दे देगा। आपस में अल्लाह इनके अंदर फूट पैदा कर देगा। बाप बेटे में लड़ाई, भाई भाई में लड़ाई, माँ बेटे में लड़ाई, खानदान खानदान में लड़ाई। क्यों? आपने कुरान की आयतें सुनी, हदीस को सुना है। हदीसा सभी हमारे सामने नहीं बोलना, आयता गया पेश करने पहले से चलने का रहा सो हमें करने का, हलवा खाने का, पूरे निगलने का, बड़े बड़े कुंडे खाने का, नाचने का, बजाने का। ऐसा करेंगे अल्लाह ताला आपस में फूट पैदा करेगा। ये अजाब है अल्लाह की जानिब से। और भी बहुत सारी हदीसें हैं, वक्त मुझे इस बात की इजाजत नहीं देता कि मैं आपके सामने सारी बातें पेश करूं, बस अक्लमंद के लिए इशारा काफी है। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद सूरह आल इमरान के 152 नंबर आयत में बयान करता है, वलक़द सदक़कुमुल्लाहु वअदहु इस्तहस्सूनहुम बिइज़्निही हत्ता इज़ा फशिलतुम व तनाज़अतुम फिल अम्रि व असयतुम मिन बअदि मा अराकुम मा तुहिब्बून मिनहुम मन युरीदु दुनिया व मिनकुम मन युरीदु दुनिया व मिनकुम व मन युरीदुल आखिरा। बिलाशुबा अल्लाह ने जो तुमसे वादा किया था उसे पूरा कर दिया, जबकि तुम काफिरों के हुक्म पर अमल करते हुए कत्ल कर रहे हो। अल्लाह ताला इससे पहले कि तुमको बुज़दिल बना दे, तुम लोग नबी के मामले में झगड़ने लगे, अपने गनीमत के मालों को नजरअंदाज करने लगे, अल्लाह की नाफरमानी करने लगे। वो तुमसे जो चाहता था सो तुमने अल्लाह को भुला दिया, आखिरत को भुला दिया। अल्लाह ताला भी आपको अजाब अलीम में मुलविस कर दिया। सूरह आल इमरान 152 नंबर आयत। अल्लाह तबारक व तआला से मैं दुआ करूंगा, अल्लाह तबारक व तआला हम सबको गुनाहों के खतरनाक नताइज जो अल्लाह ने कुरान हदीस में बयान किए, इन नताइज से बचने की खातिर अल्लाह हमको इबरतनाक जिंदगी गुजार कर गुनाहों से बचते हुए अल्लाह की रजा की खातिर नेक आमाल करने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। हर किस्म की मक्कारी, हर किस्म की गद्दारी, हर किस्म की मासियत, हर किस्म की नाफरमानी, हर किस्म के शैतान के फितनों से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। हर छोटे से छोटे नेक अमाल करने की अल्लाह हमें सआदत अता फरमाए। जो गुनाह हमसे हो चुके हैं, हमारी मौत आने से पहले उन गुनाहों से सच्ची तौबा करने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। जब क़यामत में अल्लाह हमें जगाए तो हमको गुनाहों से पाक करके नेक मुत्तकी परहेजगार अंबिया सिद्दीकीन सुलहा सालिहीन में अल्लाह हमारा हशर फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।